फरक्का की घटना शांत होते ही शमशेरगंज के बीडीओ ऑफिस परिसर में चुनाव आयोग में काम करने वाले बीएलओ के एक साथ इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शमशेरगंज में काम करने वाले कई बीएलओ सोमवार सुबह से ही बीडीओ ऑफिस को घेरकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग पर काम का बहुत ज्यादा दबाव, बेवजह नोटिस और परेशान करने का आरोप है। काफी देर तक नारे लगते रहे, एसआईआर, हाय हाय चुनाव आयोग हमें रिहा करो। जब विरोध कर रहे बीएलओ बीडीओ ऑफिस के गेट पर पहुंचे तो पुलिस ने पहले उनकी एंट्री रोक दी। इससे प्रदर्शन करने वाले और नाराज हो गए। उन्होंने बीडीओ ऑफिस के गेट के सामने बैठकर धरना शुरू कर दिया। बीएलओ का आरोप है कि रात 12 बजे व्हाट्सएप पर गाइडलाइन भेजी जा रही है, जो पूरी तरह से बेवजह है। एक बार सुनवाई पूरी होने के बाद भी लॉजिकल डिस्क्रिप्शन के नाम पर उसी मुद्दे पर दोबारा सुनवाई के नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस तरह घर घर जाकर काम करना मुमकिन नहीं है। नतीजतन जिस तरह बीडीओ कर्मचारी बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में है, उसी तरह आम लोगों को भी भयानक परेशानी हो रही है। उनका आगे आरोप है कि बार बार समस्या बताने के बाद भी कोई हल नहीं निकलता, उल्टा लॉजिकल डिस्क्रिप्शन के नाम पर नोटिसों का ढेर लगाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बीएलओस को चुनाव आयोग के कर्मचारी होने के बावजूद नोटिस भेजे जा रहे हैं। विरोध कर रहे बीएलओस ने साफ कहा, हम टीचर हैं, हमें जो करना है वो करना है और हम बीएलओ के तौर पर काम नहीं करना चाहते, इसलिए हमने एक साथ इस्तीफा देने का फैसला किया है। प्रदर्शन कर रहे बीएलओ उमर फारूक ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का काम पूरी तरह से मनमाना है। 2 साल का काम 2 महीने में पूरी करने का दबाव डाला जा रहा है, जो प्रैक्टिकली नामुमकिन है। कई बार सुनवाई होने के बाद भी दोबारा सुनवाई बुलाई जा रही है, जो परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि साफ गाइडलाइंस की कमी, काम का ज्यादा बोझ और आम लोगों की परेशानी की वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। हालात संभालने के लिए पुलिस और बाद में बीडीओ ने उनसे बातचीत के लिए नहीं बुलाया। 8 लोग बीडीओ ऑफिस के बीडीओ रूम में घुस गए और एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। कहा जा रहा है कि बीडीओ ने बीएलओस का सामूहिक इस्तीफा मान लिया है। इस बीच शमशेरगंज के एमएलए आमिरुल इस्लाम ने चुनाव आयोग पर कड़े आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया, चुनाव आयोग खुलेआम बीजेपी के लिए दलाली कर रहा है। कुछ लोग 6 बच्चे दिखा रहे हैं, कुछ लोगों के नाम पूरी तरह से उल्टे जा रहे हैं। ये सब चुनाव आयोग का काम है। उन्होंने यह भी कहा कि मुर्शिदाबाद में जहां सिर्फ 2% नो मैपिंग है, वहां 30% से ज्यादा हेयरिंग नोटिस भेज जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोगों को परेशान करना बंद नहीं हुआ तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे। डीवाईएफआई लोकल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान उर्फ दालिम ने सीधे बीडीओ से बात की और आम लोगों की परेशानी बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना वजह नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे हर तरह के लोगों को डराया और परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा था कि अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वही डॉक्यूमेंट दोबारा मांगे जा रहे हैं। सुनवाई के बाद भी कोई रसीद कॉपी नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी अगर फाइनल वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो नागरिक भविष्य में सबूत कैसे देगा। हालांकि बीडीओ ने जुबानी भरोसा दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि उन्हें लिखकर भरोसा नहीं दिया गया है। इस दिन तृणमूल कांग्रेस की भी आलोचना हुई। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ यही कहती है कि वह लोगों की तरफ है, लेकिन भले ही उसने कहा कि एसआईआर नहीं होगा, आखिर में वही हुआ। आरोप है कि लोगों में डर पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। इस तरह आम लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर बीडीओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएलओस सामूहिक इस्तीफे की मांग को लेकर बीडीओ ऑफिस के आसपास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 জন প্রতিনিধি বিএলওদের পক্ষ থেকে আমরা গেছিলাম। বিডিও স্যার আমাদেরকে ডেকেছিলেন, আমরা গেছিলাম। সেখানে বিডিও স্যারের সঙ্গে অনেক রকমের কথাবার্তা হলো। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলাম যে আমরা আমাদের যে সিদ্ধান্ত যে আমরা গণইস্তফা দিতে এসেছি, গণইস্তফা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে এবং আমরা আমাদের এই কাজ চালানো সম্ভব নয়। যেভাবে বিএলওদের উপর প্রতিদিন প্রতিনিয়ত কাজ আসছে এবং যেভাবে ইসিআই অর্থাৎ আমাদের নির্বাচন কমিশন প্রথম দিন যা বলছে তার কিছুক্ষণ পরে আবার এক নির্দেশ দিচ্ছে, এই জায়গায় আমরা যে অবস্থাতে দাঁড়িয়ে আছি তাতে বিএলওরা সাধারণ ভোটারদের কাছে মার খাওয়া ছাড়া কোনো রাস্তা নাই। তাই আমরা আগে ভাগে গতকালকে আমরা দেখেছি যে নির্বাচন কমিশন সে সুপ্রিম কোর্টে যে হলফনামা দিয়েছে তাতে বলেছে যে সামান্যতম সংশয় যদি কারো থাকে তাহলে তাকে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে। এটা আমরা মিডিয়া মারফত দেখেছি। এটা যদি হয়
তাহলে ফাইনাল ভোটার তালিকা যেদিন বেরোবে তাতে দেখা যাবে যে যাদের সংশয় আছে তাদেরই হিয়ারিং হচ্ছে, আর এই হিয়ারিংটা অলরেডি 1,02,000 পার করে গেছে শামসেরগঞ্জ ব্লকে। তাহলে এই হিয়ারিংয়ে 1,02,000 লোকের যদি নাম বাদ যায়, সেই সংখ্যাটা যখন বাদ যাবে তখন তারা প্রথমে হাতের কাছে বিএলওকে পাবে এবং বিএলওদের উপরই মারটা শুরু করবে। তাই আমরা মার খেতে পারবো না। আমরা সাধারণ ভোটারদের যে হয়রানি হচ্ছে, আমাদের যে হয়রানি হচ্ছে, তার জন্য আমরা গণ ইস্তফা দিচ্ছি। আপনি আপনার যা মেশিনারি আছে সেই হিসাবে আপনারা কাজ করুন। এখন তার বেশি কাজ বাকি না, এখন শুধু নোটিশটাকে দেওয়া আর নোটিশটাকে সার্ভ করা, এটা আপনারা কাজ করুন। শেষ পর্যন্ত অনেক রকম আলাপ আলোচনার পরে শেষ পর্যন্ত উনি আমাদের যে গণ ইস্তফা পত্র সেটা উনি গ্রহণ করেছেন। সাধারণ মানুষ ইসিআইয়ের কাছে যাবে, ইসিআই দেবে। কারণ আমি নিজে একজন বিএলও, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে আমার নিজের নামের বাবার নামে ভুল এসছে। আমার বাবার নাম বাংলাতে ভোটার তালিকায় হওয়া কোয়া লেখা আছে, যেটা ইসিআই দিয়েছিল তাদের ভোটার লিস্টে ওয়েবসাইটে। সেই ওয়েবসাইটে তার ভোটার লিস্টে হওয়া কোয়া লেখা আছে। আমি যখন ফর্মটা ফিল আপ করলাম, আপলোড দিলাম, তখন সেটা দেখা যাচ্ছে যে আমার বাবার সঙ্গে আমার নামের মিসম্যাচ হয়ে গেছে। আমি বানানটা যখন খুঁজতে গেলাম দেখছি যে এআই সেটাকে এইচএ দিয়ে দিয়েছে। হক বানান কখনো এইচএ হতে পারে না। তাহলে এই মিসম্যাচের জন্য আমাকে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে পড়তে হয়েছে। আমার স্ত্রী, তার বাবার নাম নুরুল ইসলাম, সেখানে করে যে ভোটার তালিকা আছে সেই ভোটার তালিকা যেটা ওয়েবসাইটে ইসিআই দিয়েছে সেখানে করে নুরুল ইসলাম লেখা আছে। কিন্তু এআই কি করেছে, 2002-এর ভোটার লিস্টে বিএলও অ্যাপসে সেটাকে নুরুল ইসলামকে একসঙ্গে করে দিয়েছে। মিসম্যাচ হয়ে গেছে। মিসম্যাচ হয়ে যাওয়ার কারণে তাকেও আমার লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে যে নির্বাচন কমিশনের খামখেয়ালিপনা, যে কাজ করতে 2 বছর সময় লাগে সেই কাজটা 2 মাসের মধ্যে করার চেষ্টা চলছে। এবং আমরা প্রথমে এটা জেনেছিলাম যে কোনো প্রকার ডকুমেন্টস লাগবে না, যে ব্যক্তি ফর্ম ফিল আপ করবে সে নিজে লিখে দেবে যে মূলত মানে প্রচন্ড কাজের চাপে কি এটা হচ্ছে? হ্যাঁ, প্রচন্ড কাজের চাপ। কারণ লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে অনেকগুলো নাম ঘুরে আসছে, আবার আমরা ডকুমেন্টস জমা দিচ্ছি, আবার সেই নামগুলো ফেরত আসছে। অনেকে সেখান থেকে আবার হিয়ারিংয়ে ডাকা হচ্ছে। প্রতিনিয়ত কাজের চাপ এবং গ্রামে গ্রামে আমাদেরকে একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে যে আপনাদের জন্য এসব হচ্ছে, এত কেন আমরা ডকুমেন্টস দিচ্ছি, এটা দিচ্ছি, ওটা দিচ্ছি, তারপরে আমাদেরকে কেন ডাকা হচ্ছে? জনগণের একটা চাপ, জনগণের মানুষের একটা রোষ, বিএলওদের প্রতি একটা আক্রোশ তৈরি হচ্ছে। এখানে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে বিএলওদের মনে। এইভাবে একটা পরিবেশের মধ্যে কাজ করা বিএলওদের পক্ষে সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশনার যেভাবে এসআইআর করছে তাতে এক ধরনের এটা ভোটারদের উপরে নির্যাতন বলবো, দূরে করো সব জুলুম। এইভাবে ভোটারদের উপরে এসআইআর নামে যে হয়রানি, ধরতে পারি না বয়স্ক মানুষ যাদের 80 বছর বয়স, 90 বছর বয়স, তাদের ডকুমেন্টস দেখতে চাইছে। অনেক মানুষ মারা গিয়েছে, তার ডকুমেন্টস কোথায় পাবে মানুষ? জন্মের প্রমাণপত্র দেখতে চাইছে লজিক্যাল ডিসক্রিপশন নামে। নির্বাচন কমিশনার সরাসরি বলে দিলেই হয়, এতগুলো হয়রানি না করে, যে কারা ভোটার তালিকায় থাকবে আর কারা থাকবে না। এত হয়রানির কি আছে? আজকে একজন শামসেরগঞ্জে মারা গেছে আতঙ্কে। আজকে শামসেরগঞ্জে আমাদের যে রামেশ্বরপুর, সেখানে একজন মারা গেছে। শুধু রামেশ্বরপুর নয়, এর আগেও আমরা দেখেছি যে বিএলও মারা গেছে। এই যে একটা মানসিক যন্ত্রণা, যে মানসিক চাপ নির্বাচন কমিশনারের, সেটাকে আর মানুষ নিতে পারছে না। আজকে বিএলওরা আতঙ্কে কিন্তু মারা যাচ্ছে। আজকে বিএলওরা 283 জন মতো গণ ইস্তফা দিতে চলেছে। তাদের মানসিক চাপ এবং নির্যাতন হচ্ছে এক প্রকার বলা যেতে পারে। কি বলবেন? এখন এই এসআইআরকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মানুষ মারা গিয়েছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের সমবেদনা জানিয়েছে। আজকেও আমাদের শামসেরগঞ্জে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক, বেদনাদায়ক। আমিও সেখানে যাব, এখনই যাচ্ছিলাম আর কি। খবরটা পেলাম, যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছি।
তো এই যে একদিকে ভোটারদের উপরে যে মানসিক চাপ, মানসিক নির্যাতন চলছে, তেমনি যারা বিএলও বুথ লেভেল অফিসার তারাও কিন্তু অত্যাচারিত। সুনির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন নেই। সকালবেলায় একরকম, দুপুরবেলায় একরকম, বিকালবেলায় একরকম, রাত্রিবেলা একরকম, আবার প্রতি মুহূর্তে সিদ্ধান্ত চেঞ্জ হচ্ছে। মানে এটা একটা হোয়াটসঅ্যাপের নির্বাচন কমিশনার চলছে, যা খুশি তাই তানাশাহি। তো আজকে তাদের উপরে যে মানসিক নির্যাতন, মানসিক চাপ, সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে হয়তো তারা এই রেজিগনেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা সত্যি বেদনাদায়ক, যেভাবে ভোটার থেকে শুরু করে সাধারণ, শুধু ভোটার তো নয়, সেই ভোটারের সঙ্গে তার পরিবারের মানুষ আতঙ্কে থাকছে যে কী হবে কী হবে। তেমনি যারা বিএলও তারাও তো ভোটার। আজকে ভাবতে পারেন যে একটা বিএলও যে এসআইআরের কাজ করছে, তার নিজের নোটিশটাও নিজেকে ধরাতে হচ্ছে, তার স্ত্রীর নোটিশটাও তাকে ধরাতে হচ্ছে। তাহলে তার উপরে কি মানসিক যন্ত্রণা, মানসিক চাপ, মানসিক নির্যাতন, সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে কিন্তু এইসব বিরোধীদেরকে নোটিশ আসছে, কিন্তু লিখিতভাবে আসছে না। এইটা নিয়ে কি বলবেন? আমি তো এর আগেই বললাম যে এটা একটা হোয়াটসঅ্যাপের নির্বাচন কমিশনার এআইকে দিয়ে স্পেলিং করাচ্ছে। ভোটার তালিকা বাংলায় প্রকাশ হয়, বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করতে গিয়ে বানান ভুল হচ্ছে এআই দিয়ে। আজকে তার জন্য লজিক্যাল ডিসক্রিপসি দেখিয়ে মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে। এটা কি ধরনের সিদ্ধান্ত? মানে ওই মোহাম্মদ বিন তুগলকের একটা নির্বাচন কমিশনার চলছে এবং বিজেপির সরকার হোয়াটসঅ্যাপে যে নির্দেশটা দিচ্ছে সেই নির্দেশটা ক্যারি আউট করছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন যখন শুরু করে এসআইআর তখন বলেছিল যাদের 2002 সালের লিস্টে নাম থাকবে বা বাবা মার নাম থাকবে তাদের কোনো কাগজ লাগবে না, কিন্তু এখন বিভিন্নভাবে নোটিশ দিচ্ছে। তার মানে কি আমি তো বললাম যে নির্বাচন কমিশনার একটা সাংবিধানিক পদ। নির্বাচন কমিশনারের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে বসে আছেন তিনি, তার যে কথা সেই সিদ্ধান্তের উপরে, কথার উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। তিনি যখন এসআইআর ঘোষণা করেছিলেন তখন কি বললেন যে 2002-এ যাদের নাম আছে তাদের কোনো কাগজ লাগবে না, বাবা মায়ের যাদের লিঙ্কেজ আছে তার কোনো কাগজ লাগবে না, ছোটোখাটো ভুল থাকলে তার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আজকে দেখছি যে বিজেপির নেতাদের কথা শুনে তিনি ঠিকাদারি নিয়েছেন 1.5 কোটি মানুষকে বাদ দিতে হবে ভোটার তালিকা থেকে, এবং বিজেপির জয়টাকে সুনিশ্চিত করতে হবে ভোটার তালিকা থেকে ভোটারের নাম বাদ দিয়ে। সেই ঠিকাদারিটা নিয়েছেন আমাদের এই মুখ্য নির্বাচন কুমার জ্ঞানেশ কুমার। আজকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে এসআইআর চলছে, যে মানুষ প্রথমে যে গাইডলাইন, এসআইআর নিয়ে গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিডি অফিসের চত্বরে ইআরও সাহেব, সেই গাইডলাইনের নিরিখে যে মানুষ তখন সেই গাইডলাইন নিরিখে বলা হয়েছিল 2002-এর যারা লিঙ্কেজ থাকবে তাদের কোনো হিয়ারিং হবে না, ডকুমেন্টস লাগবে না, কোনো কিছু কাগজ লাগবে না। ওরই নিরিখে আজকে আমরা বিডিও অফিসের কাছে, বিডিও সাহেবের কাছে জানতে চেয়েছি যে প্রথম যে গাইডলাইন, সেই গাইডলাইনে 2002 সালের লিঙ্কেজ থাকা সত্ত্বেও আজকে হাজারো হাজারো মানুষ বিভিন্ন বুথ থেকে হয়রানি করা হচ্ছে। এর কারণটা আমরা জানতে চেয়েছিলাম বিডিও সাহেবের কাছ থেকে। বিডিও সাহেব নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ফার্স্ট আমরা প্রশ্ন করতে চাইলাম, যে কোনো প্রোগ্রাম হতে গেলে তার গাইডলাইন আগেই বের হয়, প্রোগ্রাম চলাকালীন গাইডলাইন কিভাবে চেঞ্জ হয়? বিডিও সাহেবের উত্তর দিতে পারেননি। কারণ আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে কেন্দ্রের বিজেপি আর রাজ্যের তৃণমূল যে বাইনারি রাজনীতি করতে চাইছে, সাধারণ মানুষকে যে এসআইআর নামে ভয় ভীতি দেখানো হচ্ছে, আতঙ্ক তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, এটা একমাত্র হচ্ছে তাদের বাইনারি রাজনীতি। প্রতিক্রিয়া দিয়েছে আমরা বিডিও সাহেবকে, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে আমরা এটাই বলতে চাইলাম যে যেহেতু আমাদের আধিকারিক অফিসার এখানে, যেটা মাধ্যম একটা বলার, সেই মাধ্যমে যে সাধারণ মানুষের যে কথা, সেটা তার এসডিও এবং ডিএম লেভেলে এই কথাগুলোকে পাঠানোর দাবি রেখেছি। বিডিও সাহেব সউত্তরে বলেছে হ্যাঁ ভালো প্রস্তাব, আমরা
পাঠাবো। তৃণমূলের অভিযোগ করছে যে তারা ছাড়া কেউ মানুষের পাশে থাকে না, এসআইয়ের আন্দোলন কেউ করে না। কি বলবেন? এটা ভুল ব্যাখ্যা। কারণ হচ্ছে তৃণমূলই মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য এসআইআরটা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেছিলেন যে আমি বেঁচে থাকতে এসআইআর হবে না। আমরা দেখলাম কি এসআইআর হয়ে গেল, 70% কাজ হয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বেঁচে আছে কিনা আছে। এই থেকে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না যে সেটিংটা কোথায়, দিদি আর দাদার যে সেটিং। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।